नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपणे धोरण 12 कॉमर्स में विषय आंकड़ाशास्त्र में संभावना चेप्टर जे बीजा भागनु पहलू प्रकरण है एनो आपणे अभ्यास करीए छीए। अत्यारे आपणे स्वाध्याय 1.2 में छीए। स्वाध्याय 1.2 में अत्यार सुधी में आपणे पहलो, बीजो ने त्रीजो 3 दाखलाओ कम्प्लीट करेला छे। आजना लेक्चर में आपणे चौथा दाखला थी शुरुआत करवानी छे। एटले आपणे स्वाध्याय 1.2 अने एनो दाखला नंबर 4 त्यांथी आपणे शुरुआत करवानी छे। दाखला नंबर 4 ना रकमना हेडिंग में आपणे एवुं कहे छे के 2 बाळको धरावता कुटुंबमांथी एक कुटुंब यादच्छिक रीते पसंद करवामां आवे। हवे आपणे स्वाध्याय 1.1 में निदर्शअवकाश लखता शीखी गया छे। ए निदर्शअवकाश में जो कोई कुटुंब में 2 बाळको होय तो ए 2 बाळको माटेनो निदर्शअवकाश आपणे आवी रीते शीखी गया। बीजी, बीबी, जीबी अने जीजी। आ निदर्शअवकाश थाय कोईपण कुटुंब में 2 बाळको होय तो के पेला छोकरो पछी छोकरी, अथवा तो 2 छोकरा होय, पेला छोकरी अने पछी छोकरानो जन्म थाय, अथवा तो बंने छोकरीनो जन्म थाय। तो कोईपण कुटुंब में 2 बाळको होय तो एना माटेनो निदर्शअवकाश आपणने आ रीते मळे। तो एनो मतलब एवो थयो के आना उपरथी आपणने कुल परिणामोनी संख्या n बराबर 4 मळे। आपणा सूत्र मुजब m ना छेदमां n, सानुकूल परिणामोनी संख्या छेदमां कुल परिणामोनी संख्या, एटले आपणने n नी किंमत मळी गई 4। हवे जे आपणने नीचे प्रश्नो पूछेला छे ए प्रश्नोना आधारे आपणे एने जवाब आपी सकीए। पहेलो प्रश्न एवो पूछे छे के एक बाळक छोकरो अने एक बाळक छोकरी होय तो आपणे अहींया हेडिंग आपी शकीए के एक बाळक छोकरो अने एक बाळक छोकरी होय ते घटना बराबर ए। पहलो प्रश्न छे एटले आपणे ते घटना ने शुं कही देशुं ए। क्लियर कट इंस्ट्रक्शन छे कि एक बाळक छोकरो अने एक बाळक छोकरी। तो अहींया जे 4 परिणाम तमने देखाय छे ए 4 परिणाममांथी तमे एवा परिणाम मेळवो के जेमां एक छोकरो अने एक छोकरी होय। जो तमे विचारो तो बीजी एटले एक छोकरो अने एक छोकरी थई गया। बीबी तो एमां तो बंने छोकराओ छे तो ए परिणाम नहीं आवे। जीबी एटले एक छोकरी अने एक छोकरो तो ए परिणाम आवशे। पछी जीजी तो बंने छोकरीओ तो अहींया आपणा प्रश्नोनी पूर्णाहुति थई जाय। तो विचारो तो तमने सानुकूल परिणाम m बराबर केटला मळेला छे 2। P ऑफ A एटले के प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू m ना छेदमां n एटले के 2 ना छेदमां 4। 2 2 4 एटले P ऑफ A बराबर 1 ना छेदमां 2। आ तमारा पहला प्रश्ननो जवाब थयो के एक बाळक छोकरो अने एक बाळक छोकरी होय। बीजो प्रश्न एणे पूछेलो छे के ओछामां ओछुं एक बाळक छोकरी होय तो आपणे त्यां लखवुं पड़े के ते घटना बराबर बी। ओछामां ओछुं एक बाळक छोकरी होय। मैं तमने आनी पहला पण कीधेलुं के संभावना छे ए शब्दोनी रमत छे। जो शब्द पकड़ता आवड़ी जाए तो संभावना आवड़ी जाए। ओछामां ओछुं एक बाळक छोकरी एटले के मिनिमम एक तो छोकरी होवी ज जोईए। एक थी वधारे छोकरी हशे तो चालशे पण एक थी ओછી छोकरीओ वेलिड गणाशे नहीं। तो आपणे आपणा निदर्शअवकाश पासे जाईए अने एवुं विचारीए तो अहींया जुओ तो बीजी एटले एक छोकरी छे तो ए परिणाम चालशे। बीबी तो त्यां बंने छोकराओ छे तो ए परिणाम चालशे नहीं। जीबी तो के एक छोकरी छे तो के चालशे। जी जी तो के बंने छोकरीओ छे तो पण चालशे, कारण के शरत शुं छे
ઓછામાં ઓછી એક છોકરી હોય તો આપણને મળતા પરિણામો કયા છે? તો કે બી બરાબર બીજી, જીબી અને જીજી. એનો મતલબ એવો થયો કે સાનુકૂળ પરિણામોની સંખ્યા એમ બરાબર કેટલા થશે? તો કે 3. હવે આપણે અહીંયા લખીએ પી ઓફ બી બરાબર એમના છેદમાં એન 3/4. છેદ ઉડતા નથી, આને પોઈન્ટમાં આન્સર લેવાની જરૂરિયાત નથી કારણ કે બોર્ડની એક્ઝામમાં બંને જવાબો વેલિડ ગણાય છે. બરાબર. તો આ તમારો દાખલા નંબર 4 હતો. 2 બાળકો ધરાવતા કુટુંબનો નિર્દેશ અવકાશ અને એના ઉપરથી આપણે ઘટકો મેળવવાના હતા. હવે આપણે દાખલા નંબર 4 પછી દાખલા નંબર 5ની શરૂઆત કરીએ. તો દાખલા નંબર 5માં તમને એ લોકો શું કહે છે? રકમ વાંચીએ તો કે પ્રથમ 100 પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓમાંથી એક સંખ્યા યાદચ્છિક રીતે પસંદ કરવામાં આવે છે. પસંદગી એટલે બાળકો સંચય થાય. 1 થી 100 સંખ્યા લખેલી છે. યુ બરાબર નિર્દેશ અવકાશ 1, 2, 3 થી માંડીને ક્યાં સુધી છે? 100 સુધી છે. આ 100 પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓમાંથી તમારે કોઈ પણ એક સંખ્યા પસંદ કરવાની છે. હવે જો 11 કોમર્સના સંચયની રીતથી આપણે વિચારીએ તો 100 સંખ્યાઓમાંથી એક સંખ્યા પસંદ કરો તો એને 100C1 કહેવાય. એટલે 100 માંથી એક સંખ્યા પસંદ કરો એટલે 100C1 બરાબર 100. એટલે એનની કિંમત આપણને મળી ગઈ 100. હવે આપણે મેળવવાના છે સાનુકૂળ પરિણામો એમ. પ્રશ્ન શું છે સમજીએ. પ્રશ્નમાં એવું કહે છે કે આ જે ઘટનાઓ છે એમાંથી 7 વડે નિશેષ ભાંગી શકાય તેવી સંખ્યાઓની સંભાવના મેળવો. અહીંયા આપણે હેડિંગ આપી દઈએ, 7 વડે નિશેષ ભાંગી શકાય તે ઘટના બરાબર એ. હવે 7 વડે નિશેષ ભાંગી શકાય એટલે 1 થી 100માં આપણે એવી સંખ્યાઓ મેળવવાની છે કે જેને તમે 7 વડે નિશેષ ભાંગી શકતા હો. તો એના માટે 7નો પાળો આવડવો જરૂરી છે અને એ તમને બધાને આવડતો હશે. 7 × 1 7, 7 × 2 14, 7 × 3 21, 7 × 4 28. તો આ તો બહુ મોટી સંખ્યાઓ થાય. તો આપણે અહીંયા ડેશ 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 કરી નાખવાનું અને છેલ્લે વયું જવાનું. છેલ્લી સંખ્યા કઈ છે? 100. તો 100 ને તમે 7 વડે ભાંગો તો જવાબ પોઈન્ટમાં આવે છે, તો એ નહીં આવે. પછી એની પહેલાંની સંખ્યા તો કે 99. 99 ને 7 વડે ભાંગો તો જવાબ પોઈન્ટમાં આવશે, તો એ પણ નહીં આવે. પછી 98, તો કે 98 ભાંગ્યા 7 કરો તો જવાબ પોઈન્ટમાં આવે છે, તો કે ના. તો એનો મતલબ એવો થયો કે છેલ્લી સંખ્યા અહીંયા કેટલી આવશે? 98. કારણ કે 99 ને પણ 100 વડે 7 વડે ભાંગી નથી શકાતા અને 100 ને પણ નથી ભાંગી શકાતા, 98 ને ભાંગી શકાય છે. તો સાનુકૂળ પરિણામ કેમ મેળવવા? કારણ કે આપણે તો વચ્ચે ડેશ 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 કરી નાખ્યું, તો કુલ સંખ્યાઓ કેટલી થાય એનો આપણી પાસે અંદાજ રહેતો નથી. તો એના માટેનો એક શોર્ટકટ આપું છું, અહીંયા ખાસ ધ્યાન આપજો. છેલ્લી સંખ્યા કઈ આવી? તો કે 98. આપણે કેટલા વડે ભાગાકાર કરવાનો છે? તો કે 7 વડે નિશેષ ભાંગી શકાય એવી સંખ્યાઓ આપણે મેળવવાની છે. તો 98 ભાગ્યા 7 કરીએ તો કેટલા મળે? તો કે 14. એનો મતલબ એવો થયો બાળકો કે સાનુકૂળ પરિણામ એમ બરાબર કેટલા આવશે? તો કે 14 આવશે. આ શોર્ટકટ કોઈ પણ દાખલામાં તમે એપ્લાય કરી શકશો. આના પછી જે દાખલા નંબર 6 આવે છે એમાં પણ હું તમને આ જ શોર્ટકટનો ઉપયોગ કરી અને દાખલો શીખડાવીશ. એટલે કોઈ પણ દાખલામાં આપણો આ શોર્ટકટ છે તમને કામ લાગશે. તમારી ઈચ્છા હોય તો છેલ્લે સુધી 7નો પાળો બોલ્યા કરજો 98 સુધી, એટલે પરીક્ષામાં ટાઈમ ઘટે. એવું કરાય નહીં. એના કરતાં બેટર વે એ છે કે આ શોર્ટકટનો આપણે ઉપયોગ કરી લઈએ. તો હવે આપણી પાસે સાનુકૂળ પરિણામ મળી ગયા છે 14 ના છેદમાં 100. એટલે 14 ને આપણે 100 વડે ભાંગીએ તો પી ઓફ એ બરાબર આપણને મળે 0.14. અહીંયા તમે 7 ના છેદમાં 50 પણ લખી શકો છો.
પણ મેં ભાગાકાર એટલા માટે કરી નાખ્યો કે છેદમાં 100 છે તો ડાયરેક્ટ બે આંકડા પછી આપણે પોઈન્ટ મૂકી શકીએ. તો આ દાખલા નંબર 5 કે જેમાં આપણને 100 પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓમાંથી એક સંખ્યા યાદચ્છિક રીતે પસંદ કરવાની કહેવામાં આવેલી હતી. અત્યારે આપણે સંચય પર આધારિત દાખલાઓ જોઈએ છીએ કે જેમાં કોનો ઉપયોગ થશે? સીનો. બરાબર, કારણ કે સંચય એટલે શું થાય તો કે પસંદગી. હવે જો દાખલાની શરૂઆત કરવી હોય તો છઠ્ઠો દાખલો છે એ આના જેવો સંખ્યાવાળો જ છે, એટલે હું એ દાખલાનો ઉપયોગ કરું છું. દાખલાની રકમ એવા પ્રકારની છે કે 1 થી 120 સંખ્યાઓનો ઉપયોગ કરવાનો છે. અહીંયા જેવી રીતે 1 થી 100 સંખ્યા છે એવી રીતે અહીંયા 1 થી 120 સંખ્યા છે. આ 120 સંખ્યાઓમાંથી તમારે કોઈ પણ એક સંખ્યા યાદચ્છિક રીતે પસંદ કરવાની છે. તો જેમ અહીંયા તમે 100C1 કર્યું એવી જ રીતે અહીંયા શું કરવું પડશે? 121C1. કારણ કે પસંદગી કરો છો એટલે સંચય છે. સંચય એટલે કોમ્બિનેશન એટલે સી. 120C1 એટલે 120 થાય. એટલે કુલ પરિણામોની સંખ્યા n બરાબર આપણને 120 મળી ગઈ. હવે એણે તમને નીચે 4 અલગ અલગ પ્રશ્નો આપેલા છે. એ 4 પ્રશ્નો છે એને આપણે એક પછી એક લઈએ. પહેલો પ્રશ્ન 3ની ગુણક હોય. જુઓ, અહીંયા નિશેષ શબ્દ હતો ને અહીંયા નિશેષની જગ્યાએ શબ્દ શું છે? ગુણક. એનાથી આપણને કંઈ ફેર પડતો નથી. અહીંયા જેમ 7નો પાડો બોલ્યા એમ અહીંયા 3નો પાડો બોલવાનો છે, પણ એ પહેલાં હેડિંગ આપવું જરૂરી છે. શું કહે છે? 3નો ગુણક હોય તો આપણે લખીએ 3નો ગુણક હોય તે ઘટના બરાબર એ. તો જેમ અહીંયા 7નો પાડો બોલ્યા એમ અહીંયા આપણે 3નો પાડો બોલવાનો છે. એ બરાબર 3 એકુ 3, 3 2 6, 3 3 9. છેલ્લે સુધી પાડો બોલવાની જરૂરિયાત નથી, આપણી પાસે શોર્ટકટ છે. હવે છેલ્લી સંખ્યા કઈ છે તો કે 120, તો કે એની પાસે જતા રહ્યો. હવે કેટલાનો ગુણક જોઈએ છીએ? 3નો ગુણક. તો વિચારો કે 120 ભાગ્યા 3 કરીએ તો જવાબ મળે પોઈન્ટમાં? તો કે ના, પૂર્ણાંકમાં જવાબ મળે છે. એનો મતલબ એવો છે કે અહીંયા ડેશ 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 કરતાં કરતાં છેલ્લી સંખ્યા 120 આપણે લખી શકશું. કારણ કે 120 ભાગ્યા 4 કરીએ તો જવાબ પોઈન્ટમાં નથી આવતો. એનો મતલબ એવો થયો કે 120ને આપણે 3 વડે ભાંગી શકીએ છીએ. એટલે છેલ્લામાં છેલ્લું પદ કયું આવશે? 120. તો અહીંયા આપણે ડેશ 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 કરી નાખેલું છે. તો સાનુકૂળ પરિણામ એમ કેમ મેળવવા? તો એના માટે આપણે શોર્ટકટ બનાવીએ છીએ. છેલ્લી સંખ્યા કઈ લખી છે તો કે 120. આપણે કેટલાનો ગુણક જોઈએ છીએ તો કે 3નો ગુણક. એટલે 120 ભાગ્યા 3 એટલે સંખ્યા કેટલી મળશે તો કે 40. એનો મતલબ એવો થયો કે m બરાબર સાનુકૂળ પરિણામ છે એ કેટલા થશે તો કે 40. P ઓફ a બરાબર m ના છેદમાં n, 40 ના છેદમાં 120. એક એક 0 ઉડી જાય, 4 તેરી 12 એટલે 1 ના છેદમાં 3 અથવા તો 0.33. આવું પણ તમે ભાગાકાર કરીને લખી શકો છો. બરાબર, ઇઝ ઇક્વલ ટુ કરી અને 0.33 એવું તમે લખી શકો. પણ 1 ના છેદમાં 3 આન્સર છે એ પણ બોર્ડની એક્ઝામમાં વેલિડ ગણાય છે. તો આ પહેલો પ્રશ્ન હતો 3નો ગુણક હોય. હવે બીજો પ્રશ્ન એવો પૂછે છે કે 3ની ગુણક ન હોય. સમજો ખાસ, 3નો ગુણક ન હોય તો આપણે લખીએ કે તે ઘટના બરાબર એ ડેશ. તમે એમ કહો કે સર બી નામ કેમ ના આપ્યું? પણ બુદ્ધિથી વિચારો તો અહીંયા ઘટના 3 છે એનો ગુણક છે. અહીંયા 3નો ગુણક ન હોય તો એ બંને ઘટના એકબીજા કરતાં વિરોધી ઘટનાથી. તો વિરોધી ઘટના હોય તો એની વચ્ચે પૂરક ઘટનાનો સંબંધ લાગે. તો અહીંયા તમે સીધું સૂત્ર મૂકી શકો P ઓફ A ડેશ બરાબર 1 માઇનસ P ઓફ A. કારણ કે P ઓફ A તમે મેળવેલું જ છે તો આ એની પૂરક ઘટના એટલે A ડેશ થાય. એટલે 1 માઇનસ P ઓફ A આપણે મેળવીને લઈ આવ્યા છીએ 1 ના છેદમાં 3. ચોકડી ગુણાકાર કરો તો 3 એકુ 3 માઇનસ 1. હવે બધાયના છેદમાં તમે કેટલા લખી શકો તો કે 3.
એટલે 3માંથી 1 જાય તો 2/3. આને કહેવાય એ ડેશ, એટલે કે આની પૂરક ઘટના. બંને વિરોધાભાસી પ્રશ્નો છે. અહીંયા 3નો ગુણક હોય ને અહીંયા 3નો ગુણક ન હોય. તો જો અહીંયા 3નો ગુણક હોય એ ઘટનાને આપણે એ કીધી હોય તો 3નો ગુણક ન હોય ને એ એની પૂરક ઘટના થાય. અહીંયા લખી દઉં છું કાઉન્સમાં પૂરક ઘટના, એટલે ખ્યાલ આવે. પૂરક ઘટના એટલે શું? તો કે ડેશ. મેં તમને કીધેલું જ છે કે વ્યાખ્યાઓ તૈયાર કરશો તો જ દાખલાઓમાં મજા આવશે. એટલે હજી જે બાળકોએ વ્યાખ્યા તૈયાર ન કરી હોય એ વ્યાખ્યાઓ તૈયાર કરવા માંડજો, કારણ કે જેમ જેમ આગળ વધતા જશો એમ એમ વ્યાખ્યાઓ અને સ્વાધ્યાય 1.1 તમને ખૂબ કામ લાગશે. તો અહીંયા આપણા 2 પ્રશ્ન કમ્પ્લીટ થયા. બરાબર, એક વખત જોઈ જાઓ, પછી આપણે ત્રીજો, ચોથો અને 5મા પ્રશ્નમાં આગળ વધીશું. ઓકે, છઠ્ઠો જે દાખલો આપણો અધૂરો છે એ આપણે અહીંયા કન્ટિન્યુ કરશું. આપણે પહેલાં 2 પ્રશ્નના જવાબ આપ્યા, 3નો ગુણક હોય અને 3નો ગુણક ન હોય. તો અહીંયા આપણે એનો ત્રીજો પ્રશ્ન છે 4નો ગુણક હોય. તો આપણે લખીએ કે 4નો ગુણક હોય તે ઘટના બરાબર બી. તો વાં જેમ આપણે 3નો ગુણક શોધ્યો એવી રીતે આપણે અહીંયા 4નો ગુણક શોધવાનો છે. તો આપણે લખીએ બી બરાબર 4 × 1 4, 4 × 2 8, 4 × 3 12. પછી આપણે ડેશ 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 કરી નાખીએ છીએ. પછી છેલ્લી સંખ્યામાં વયા જાય છે. છેલ્લી સંખ્યા છે 120. તો 120 ને 4 વડે ભાંગી શકાય? કેલ્ક્યુલેટર ઉપર ચેક કરો, 120 ભાગ્યા 4 જવાબ પૂર્ણાંકમાં આવે છે. તો એનો મતલબ એવો થયો કે છેલ્લી સંખ્યા આપણે કઈ લખી શકશું? 120. તો વચ્ચે ડેશ 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 કર્યા હોય તો એની ચિંતા કરવાની જરૂરિયાત નથી, કારણ કે આપણે શોર્ટકટ બનાવ્યો જ છે કે છેલ્લી સંખ્યા કઈ લખી? તો કે 120. કેટલાની ગુણક શોધવી છે? તો કે 4ની. 120 ભાગ્યા 4 કરો એટલે સંખ્યા મળે 30. એનો મતલબ એવો થયો કે સાનુકૂળ પરિણામ m બરાબર કેટલા થશે? તો કે 30. તો હવે P ઓફ B બરાબર m/n 30/120. 1 1 0 ઉડી જાય, 3 4 12. એટલે P ઓફ B ની વેલ્યુએશન જે છે એ મળશે 1/4. નોર્મલ. હવે ચોથો પ્રશ્ન છે એ ઓલા જેવો જ છે, 4નો ગુણક ન હોય. તો આપણે લખી શકીએ કે તે ઘટના બરાબર બી ડેશ. 4નો ગુણક ન હોય, બી ડેશ શું કામ લખ્યું? અહીંયા શું છે? 4નો ગુણક હોય. આ એની ટોટલી વિરોધાભાસી ઘટના. 4નો ગુણક ન હોય એટલે કે એની પૂરક ઘટના. તો જેમ a ડેશ બરાબર 1 - p ઓફ a થાય એવી રીતે b ડેશ બરાબર 1 - p ઓફ b થાય. અહીંયા ધ્યાન આપજો, સૂત્ર લખું છું, p ઓફ b ડેશ બરાબર 1 - p ઓફ b. 1 ઓછા p ઓફ b આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરેલું છે 1/4. ક્રોસ મલ્ટીપલ 4 × 4 - 1/4 એટલે 3/4. આને શું કહેવાય? તો કે P ઓફ B ડેશ. તો 4 પ્રશ્નો છે એ કમ્પ્લીટ થયા. 3નો ગુણક હોય, 3નો ગુણક ન હોય, 4નો ગુણક હોય અને 4નો ગુણક ન હોય. હવે એ જે 5મો અને છેલ્લો પ્રશ્ન તમને પૂછે છે એ કહે છે 3 અને 4 બંનેનો ગુણક હોય. તો આપણે લખી શકીએ કે તે ઘટના બરાબર સી. મેં તમને જ્યારે હેડિંગ અપાવડાવ્યું હતું કે રીત નંબર 2 એવું હેડિંગ આપો, સંચય પર આધારિત દાખલાઓ, ત્યારે મેં તમને કીધું હતું કે અને એટલે ગુણાકાર અને અથવા એટલે સરવાળો. તો અહીંયા 3 અને 4, અને એટલે ગુણાકાર. તો 3 4 કોનો ગુણક જોશે? તો કે 12નો ગુણક જોશે. એટલે 1 થી 120 સંખ્યાઓમાંથી
એવી સંખ્યા સિલેક્ટ કરવાની છે કે જે 12નો ગુણક હોય. તો અહીંયા લખીએ C બરાબર 12 એકુ 12, 12 2 24, 12 3 36. છેલ્લે સુધી જવું નથી. ડેશ 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 છેલ્લામાં છેલ્લી સંખ્યા કઈ છે? 120. આપણો શોર્ટકટ એપ્લાય કરો. 120 કોનો ગુણક જોઈએ છીએ? 12નો. 120 ને 12 વડે ભાંગો. જવાબ પૂર્ણાંકમાં આવે છે તો કે હા. જો અપૂર્ણાંકમાં આવે તો એક સ્ટેપ ઉપર જતું રહેવાનું. 119 પછી 118. પણ અહીંયા તો 120 ને આપણે 12 વડે ભાંગી શકીએ એમ છીએ. તો છેલ્લામાં છેલ્લી સંખ્યા કઈ આવશે? 120. તો હવે આપણે 120 ભાંગ્યા 12 એટલે આપણને મળશે ઘટકો કેટલા? 10. એનો મતલબ એવો થયો કે સાનુકૂળ પરિણામ m બરાબર કેટલા? 10. P of C is equal to m upon n 10 upon 120 1 upon 12. ફાઇનલ આન્સર P of C. કેટલું સહેલું અને સરળ છે. વ્યાખ્યા તૈયાર કરો, સ્વાધ્યાય 1.1 તૈયાર કરો અને પછી સ્વાધ્યાય 1.2 ના દાખલાઓ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ગણતા જાઓ એટલે સંભાવના જેટલું સહેલું અને સરળ પ્રકરણ લગભગ એકેય નહીં મળે. બરાબર છે. તો આ આપણો આજના લેક્ચરમાં સ્વાધ્યાય 1.1-2માં દાખલા નંબર 4, 5 અને 6 પહેલાં આપણે શોધીને સંચયના દાખલાઓ ગણીએ અને પછી આપણે ક્રમચયના દાખલાઓ પણ ગણીશું. તો હવે પછીના નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે સ્વાધ્યાય 1.2માં આગળ વધીશું.